यह आकाशवाणी है। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यार कूथ कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति। This is Akashwani. In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kooth by Shri Margi Madhu and party. श्री मार्गी मधु कूडियाटम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाटम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूळिकुളം कोच्चुकुट्टन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अम्मनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अम्मनूर माधव चाक्यार, मूळिकुളം कोच्चुकुट्टन चाक्यार, पी.के. नारायणन नंबियार और एम. माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूळिकुളം स्थित नेपथ्य कूडियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है। Shri Margi Madhu is one of the foremost exponents of Kudiyattam, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padmashri Mooळिकुളം Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Mooळिकुളം Kochukuttan Chakyar, P.ke. Narayanan Nambiyar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeeta Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of मूळिकुളം नेपथ्य कूडियाटम सेंटर। मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ का कथा संदर्भ इस प्रकार है। किरातम, रचनाकार मेलपतूर नारायण भट्टतिरी। कथा संदर्भ: दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सूअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सूअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है। We shall now present the story background of the Chakyar Kooth performed by Shri Margi Madhu. Kiratam. Author Melputtur Narayana Bhattatiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna
performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise. എങ്കിലോ പണ്ട് ഭക്തവത്സലനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ തൻ്റെ ഭക്തോത്തമനായിരിക്കുന്ന അർജുനൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ തീർത്ത് പാശുപതത്തെ കൊടുത്തനുഗ്രഹിപ്പാനായിക്കൊണ്ട് കിരാതവേഷത്തെ ധരിച്ച് കൈരാതവേഷധാരിണിയായിരിക്കുന്ന ദേവിയോടും മൃഗയോപകരണഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂതഗണങ്ങളോടും കൂടി പുറപ്പെട്ട് അർജുന സമീപത്തെ പ്രാപിച്ച് യുദ്ധാവസരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിങ്കൽ സുയോധന നിയോഗത്താൽ കപടകരിവേഷധാരിയായി വന്നിരിക്കുന്ന മൂകാസുരനെ ഇരുവരും ഒരേ സമയം ആയുധം പ്രയോഗിച്ചു നിഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഭഗവാൻ ഓരോരോ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അർജുനനെ കുപിതനാക്കി തീർത്തതിൻ്റെ ശേഷം അർജുനനും തമ്മിൽ അതിഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ ചെയ്യൂതം ചെയ്തു. ആയത് എപ്രകാരമാകുന്നത്: കാരുണ്യപൂരമൃദുലേന ഹൃദാ കിരാതോ രോഷാതിരേകകലുഷേണ ച പാണ്ഡുസൂനു അല്പം മഹന്തമപി വിക്രമമാദധാനവാദേന ദുശ്ചിരതരം സമരം സമാനം. കിരാത പാണ്ഡുസൂനു സമരം ആതേന തൂ കിരാതനും പാണ്ഡുസൂനുവും സമരത്തെ ചെയ്തു. കിരാതൻ ആ കാട്ടാളവേഷധാരിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരനും ആ പാണ്ഡുപുത്രനായിരിക്കുന്ന അർജുനനും തമ്മിൽ സമരം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ സമരം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു. എന്താടോ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ സമരം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടേ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാരെങ്കിലും ഒരാള് സമരം ചെയ്യാതെ കണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു വിധം എല്ലാവരും സമരത്തിന് പുറപ്പെട്ടേക്കണ കാല അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാം സമരങ്ങൾ. സമരം ചെയ്യാതെ കണ്ട് ആർക്കും ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല എന്നായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും തൻ്റെ കാര്യം നടത്തണമെങ്കിൽ താനും സമരത്തിന് പുറപ്പെടുക തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന്. ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അവനവൻ്റെ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ സമരം ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. ഇതല്ലെങ്കിൽ പുതിയതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് തന്നെ ആളെടുത്തോണ്ട് പോവുക. സ്വർണ്ണമായിട്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആളെടുത്തോണ്ട് പോവുക. ഇതാരും ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് അപ്പോഴേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ സമരം ചെയ്യണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് സമരം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എനിക്ക് അതല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള സമരമല്ല. പിന്നെയോ പാണ്ഡുസൂനു കിരാത സമരം ആതേന തൂ. ആ പാണ്ഡുസൂനുവുമായിട്ട് ആ കിരാതമൂർത്തി
സമരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന്. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായത്. അതെന്തിനാത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ട എന്തിനാ ഭഗവാൻ? തൻ്റെ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അർജുനൻ. അപ്പം ആ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ട എന്തിനാ എന്നാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ചാൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യണത് വേറൊന്നിനുമല്ല. ആ ധർമ്മപുത്രര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആ ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിങ്കൽ നിന്ന് ആ പാശുപതം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് കൈലാസപർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വര പ്രദേശത്തിങ്കൽ ചെന്ന് അതികഠിനമായിരിക്കുന്ന തപസ് ചെയ്യേണ്ടായത് അർജുനെ. അങ്ങനെ തപസ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്തെങ്കിൽ ആ തപസ്സിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന മഹർഷിമാരുണ്ട്. ഈശ്വരനെ സേവിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഹർഷിമാർ അവർക്ക് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വയ്യാതെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ചൂടിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടേ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ദേവിയുടെ അടുത്ത് അവിടെ ചെന്ന് സങ്കടം അറിയിക്കുകയുണ്ടായതേ. അല്ലേ ദേവി, ഒരു വിധത്തിലും അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വയ്യാതെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് എത്രയും വേഗം അർജുനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായത്. അങ്ങനെ മഹർഷിമാരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ദേവി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലേ പ്രിയതമൻ, ആ ഉണ്ണി അർജുനൻ എത്ര കാലമായി അവിടത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയണു, എത്രയും വേഗം പോയി ഞാൻ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനും ഓ പാർവതി എന്നാ അങ്ങനെയാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു എന്താ വേണ്ടേ. ആ അർജുനൻ വെറുതെ അല്ല തപസ് ചെയ്യണതേ, പാശുപതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അർജുനന് സ്വതേ തന്നെ കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. തൻ്റെ പോലെ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വേറെ ഇല്ല. താൻ ആരോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടാലും തന്നെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും, തനിക്ക് പരാജയം എന്നുള്ളതില്ല എന്നുള്ളൊരു വിചാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിജയൻ വിജയൻ എന്ന് കേമായിട്ട് പ്രശംസിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? പരാജയം എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആളാ. വിജയന് പരാജയം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരുവിധം എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇത്തവണ വിജയം പരാജയപ്പെടും, വിജയം തോക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാ. പക്ഷേ മറ്റുള്ള ആളിലൊക്കെ തോറ്റപ്പോഴും വിജയം ജയിക്കേണ്ടായി. അതെന്താ? ആ പരാക്രമമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരമുണ്ട് മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഈ അഹങ്കാരികൾക്ക് ആയുധം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് ലോകനാശത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരും. അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. ഈ അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ലോകോപദ്രവത്തിന് പുറപ്പെടുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും അനുഭവമുള്ളൊരു കാലം വേറില്ലല്ലോ. അഹങ്കാരികളുടെ കയ്യിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധം അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക ചെയ്യുക. യുദ്ധം അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ വൈഷമ്യം എന്ന് കണക്കില്ല. അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യണ ആളിലൊക്കെയല്ല മറ്റുള്ള ആളിലും അതിൻ്റെ ദണ്ണം അനുഭവിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കണില്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും മാർഗ്ഗമില്ല. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ, അത് കിട്ടാണ്ടേ തുടങ്ങി. എന്താ യുദ്ധം കൊണ്ട്? ഇവിടെയല്ല യുദ്ധം, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മളും അനുഭവിക്കണം. അപ്പോൾ യുദ്ധം എന്നുള്ളതും അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നാശത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണം? ആ അർജുനൻ്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് തീർക്കണം, ആ വിജയൻ്റെ അഹങ്കാരം തീർക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സതീവല്ലഭനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ, ആ സാക്ഷാൽ സതീശൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുകയുണ്ടായത്. ആ വിജയൻ്റെ അഹങ്കാരം തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സതീശൻ പുറപ്പെടാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടേ ആലോചിച്ചപ്പോൾ സ്വതയുള്ള വേഷത്തിൽ ചെന്നാൽ അവൻ യുദ്ധത്തിനൊന്നും പുറപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ആലോചിച്ചു. വേഷം മാറി പോവാന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. വേഷം മാറണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്ത് വേഷമാണ് വേണ്ടേ? കാട്ടിലേക്കല്ലേ പോണത്. അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവിടേക്ക് ഭാഗമായിട്ടുള്ള വേഷം വേണം. അപ്പോൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വതേ കാട്ടിലുള്ള ആളാരാ? കാട്ടാളന്മാരാ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരുടെ വേഷം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ഒരു കാട്ടാളൻ്റെ വേഷം സ്വീകരിച്ച് പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരു സഹായി. അത് കണ്ടപ്പോൾ ദേവി പ്രിയതമൻ, അങ്ങിപ്പോൾ എന്താ ഈ കാട്ടാളുടെ വേഷം കെട്ട് പുറപ്പെട്ടേക്കണത്? പാർവതിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അർജുനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നൊക്കെ. അതിനിട്ട് പുറപ്പെടുക ഞാൻ. അതിനിപ്പോൾ ഈ പന്തിയല്ലാത്ത വേഷം വേണോ? ഈ കാട്ടാളുടെ വേഷത്തിൽ വേണോ? അങ്ങയുടെ സ്വതയുള്ള രൂപം കാണാനല്ലേ അവൻ മോഹിക്കണത്. പാർവതി, അതുകൊണ്ടായില്ല. സ്വതയുള്ള രൂപത്തിൽ ചെന്നാൽ അവൻ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊന്നും പുറപ്പെടില്ല. അവൻ അഹങ്കാരം കാര്യമായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ. ആ അഹങ്കാരം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം
പാശുപതം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേഷം കെട്ടി പുറപ്പെട്ടത്. അതെയോ, എന്നാ ഒരു കാര്യം, ഞാനും അവിടുത്തെ ഒരുമിച്ച് വരാം. എന്തിനാ പാർവതി, എന്തിനാ അത്? അല്ല, എനിക്ക് ആ ഉണ്ണി അർജുനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് മോഹം തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് വേണ്ട പാർവതി, ഞാൻ പോയി വേഗം അനുഗ്രഹിച്ചു വരാം. അത് വേണ്ട, എനിക്കും അവിടുത്തെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വരണമെന്ന് മോഹം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനും ആ ഉണ്ണി അർജുനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മോഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും അവിടുത്തെ ഒരുമിച്ച് വരാം. ഓ, പാർവതിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണത് അത്ര മോഹമാണോ? അല്ല, എനിക്ക് മോഹമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ യാത്ര ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകളായാൽ മതി, എവിടെയും പോവാന്നാ ഇപ്പോൾ പറയണത്. പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാലും. ഓ, പാർവതി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ വന്നോളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, ഈ വേഷത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. വേഷം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട്. അത് സംശയമില്ല, അതിപ്പോൾ അങ്ങ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പുറത്തേക്ക് അടുത്ത് ദിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഗൃഹത്തിലിരിക്കുന്ന വേഷത്തിലല്ല പോവുക, വേഷം മാറിയിട്ടാ പോവുക. ഞാൻ വേഗം പോയി നല്ല വേഷമൊക്കെ കെട്ടി വേഗം വരാം. പാർവതി, അതല്ല, നല്ല വേഷം കെട്ടാനല്ല, പിന്നെ എൻ്റെ വേഷത്തിന് പാകത്തിനായിട്ടുള്ള വേഷം വേണമെന്ന്. അവിടുത്തെ വേഷത്തിന് പാകമായിട്ടുള്ള വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാട്ടാളനായിട്ടല്ലേ? പാർവതി ഒരു കാട്ടാളത്തിയാവുക. ഞാൻ കാട്ടാളത്തിയാവേ? അതില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള വേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്നാ നോക്കണത്. എന്താ, സ്ത്രീകളല്ലേ, ദേവിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര ഒരുങ്ങിയാലും മതിയാവാത്ത ആളല്ല. സ്വതേ സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയരുതെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുക പതിവ്. ഇതിപ്പോൾ കുറ്റമല്ല, ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയണതിന് വിരോധമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും കാട്ടാളത്തിയാവുകയല്ലേ ഞാൻ. പാർവതി, ഞാൻ കാട്ടാളനായില്ലേ? ഞാൻ ഈ വേഷം കെട്ടിയാൽ പിന്നെ പാർവതിക്ക് എന്താ? അങ്ങക്ക് എന്ത് വേഷവും കെട്ടാൻ മടിയില്ലാത്ത ആളാ. അങ്ങിപ്പോൾ വസ്ത്രം ഇല്ലാണ്ട് നടക്കാറുണ്ടല്ലേ? വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വസ്ത്രം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് നടക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാലോ? അതല്ല പാർവതി, അതുകൊണ്ട് വൈഷമ്യം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ. എന്താ വൈഷമ്യം? എന്താ? വേറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കാട്ടാളൻ്റെ വേഷം, പാർവതി സ്വതയുള്ള വേഷം. നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ആള് കാണൂലോ. ആള് കണ്ടാൽ ആരടോ, ആരാ പോണത്? ദാ എൻ്റെ മുഖത്തേക്കല്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ദാ ആ പോണത് ആരാ നോക്കുക. അതൊരു കാട്ടാളൻ. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ, ആ കാട്ടാളൻ്റെ പിന്നാലെ പോണ ആരാന്നാ ചോദിച്ചേ. പിന്നാലെ പോണത് ആരടോ? ദേവി ശ്രീപാർവതി. എടോ, ദേവി ഒരു കാട്ടാളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങോട്ട് പോവേ. പോവുക വെച്ചാൽ ദേവിക്കായി കൂടെ. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലോ. ആരുടെ കൂടെ പോകാൻ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ആരുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള കാലമല്ലേ. അപ്പോൾ ദേവിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ കാട്ടാളനാ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആളുടെ അബോധം പറഞ്ഞു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് പാർവതി, വേഷം മാറാതെ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അയ്യോ, എന്നാലിപ്പോൾ അങ്ങനെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞ് ആ ദേവി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാട്ടാളത്തിയായിട്ട് ദേവി, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാട്ടാളനായിട്ടും ദേവി കാട്ടാളത്തിയായിട്ടും വേഷം മാറി പുറപ്പെടാനുള്ള ഉത്സാഹമായി. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഭൂതഗണങ്ങൾ അവർ കണ്ടു ഭഗവാനും ദേവിയും കൂടെ കാട്ടാളനും കാട്ടാളത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടേ. ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താ, ഭഗവാൻ കാട്ടാളനും കാട്ടാളത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ വേഷം മാറിയിരിക്കണത്. ഭഗവാന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളല്ല എന്നൊരഭിപ്രായമുണ്ട്. അപ്പം അതല്ല, നമുക്കും ചിലതൊക്കെ വശം എന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കാട്ടാളനും കാട്ടാളത്തിയല്ലേ ആയിരിക്കണത്, നമുക്ക് അതിന് പാകത്തിലുള്ള വേഷമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടാളനും കാട്ടാളത്തിയായ പിന്നെ പ്രവൃത്തി എന്താ? നായാട്ടല്ലേ. അപ്പം നായാട്ടിന് പറ്റിയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല, അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്കാട്ടാളന്മാർ, ചില വേട്ടനായ്ക്കൾ. എന്നാൽ അങ്ങനെയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ആ നായാട്ടിന് ഭാഗത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറി. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ കാട്ടാളുടെ വേഷം വേണമെന്നേ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നായാട്ടൊന്നും വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവർ അതിന് പാകത്തിനായപ്പോൾ എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിശ്ചയിച്ച് നായാടി സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വ്യാജേന ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ആ അർജുനൻ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വനപ്രദേശത്തിൻ്റെ സമീപത്തിങ്കൽ അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തുക കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടേ? നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക വേണ്ടത് അല്ലേ? യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്താ വേണ്ടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ആ മൂകൻ എന്നു പേരോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അസുരൻ ഒരു പന്നിയുടെ വേഷം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ വരാനായിട്ട് ഇടയായില്ലോ.
ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞയച്ചേക്കണത് അർജുനൻ്റെ കഥ കഴിച്ചു വന്നാൽ പകുതി രാജ്യം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉത്സാഹിച്ച് പുറപ്പെട്ടതാ. പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ആലോചിച്ചു എന്താ വേണ്ടേ. അർജുനൻ്റെ കഥ കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ തപസ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ടൊരു വരവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ താനാണെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത്. എന്നാൽ പിന്നെ വിഷമില്ലല്ലോ. അവന് വേഷം മാറി പോവുക നിശ്ചയിച്ച് മായ കൊണ്ട് ഒരു വലുതായിട്ടുള്ള പന്നിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നൂലോ കാട്ടിലേക്ക് അർജുനൻ്റെ നേരെ. ഇവൻ്റെ വരവ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ആ കാട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭയപ്പെട്ട് ആ മൃഗങ്ങൾ മുഴുവൻ പേടിച്ച് നാല് പുറവും ഓടുക, പക്ഷികൾ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് നാല് പുറവും പറക്കുക. ആ മാൻകുട്ടികൾ ഇവൻ്റെ വരവ് കണ്ട് പേടിച്ച് അർജുനൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ വൽക്കലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഒളിക്കുക. അങ്ങനെ കാടാകെ എളിയ അങ്ങോട്ട് വശായി. ആ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ തപസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണർന്നത്. ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പന്നി തൻ്റെ നേരെ ഊട്ടി ഇങ്ങനെ വരണതാ കണ്ടത്. സൂക്ഷിച്ചങ്ങനെ നോക്കി അർജുനൻ. നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ ഒരു പന്നിയല്ല, ഇതൊരസുരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ മായ കൊണ്ട് വേഷം മാറിയാൽ കണ്ണിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അസുരനാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ താമസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അവൻ തൻ്റെ നേരെയാണ് വരണതേ. ആ തൻ്റെ ആയുധം ഗാണ്ഡീവന്ധനുസ് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആ ശരം അവൻ്റെ നേരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹമായില്ലോ. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനും അങ്ങനെ ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ അവസരം എന്ന് തോന്നി. വേഗം ഭഗവാനും തൻ്റെ പിനാകം ധനുസ് എടുത്ത് ശരം തൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പന്നിയുടെ പിന്നാലെ ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോട്ടാണ് ചെല്ലണത്. അല്ലേ താപസൻ, അരുത് അരുത്, അതിൻ്റെ നേരെ ആയുധം പ്രയോഗിക്കരുത്, എൻ്റെ വേട്ടമൃഗാണ്, ഞാൻ നായാടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗാണ്, അതിൻ്റെ നേരെ ആയുധം പ്രയോഗിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അർജുനൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കാട്ടാളനാ വിളിച്ചു പറയണതേ. അവൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കണക്കാക്കിയില്ല. അവനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണദോഷമൊന്നും നിശ്ചയില്ലല്ലോ. ഇതൊരു പന്നിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഈ വിളിച്ചു പറയണതേ. അവൻ പറയണ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ആയുധം പ്രയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ആ അസുരൻ തൻ്റെ സമീപത്തിങ്കൽ വന്ന് തൻ്റെ കഥ കഴിക്കുകയുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയണതൊന്നും അത്ര കണക്കാക്കണ്ട എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ആ ശരം വലിച്ചങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിച്ചു അവൻ്റെ നേരെ, മൂകാസുരൻ്റെ നേരെ. ആ അർജുനൻ ശരം പ്രയോഗിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഭഗവാനും ശരം അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെ രണ്ടാളുടെയും ശരം ഒരേ സമയത്താണ് അങ്ങോട്ട് വരികയുണ്ടായത്. ആ അർജുൻ്റെ ശരം അവൻ്റെ വായയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടന്നു. ആ ഭഗവാൻ പിന്നീന്നല്ലേ പ്രയോഗിക്കണത്. ഭഗവാന്റെ ശരം അവൻ്റെ പൃഷ്ഠത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അകത്തേക്ക് കിടന്നു. എന്നിട്ട് രണ്ട് ശരങ്ങളും കൂടെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തള്ളുക. ഭഗവാന്റെ ശരം അർജുൻ്റെ ശരത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും, അർജുൻ്റെ ശരം ഭഗവാന്റെ ശരത്തിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളും. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളി തള്ളി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ശരങ്ങളും രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് തെറ്റി അവൻ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് അങ്ങോട്ട് സിദ്ധി വിടുകയും കഴിഞ്ഞു. ആഹാ, പന്നി അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു വീഴുക കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ കോപിച്ചുകൊണ്ട്, എടാ കാട്ടാള കൊഴിയാ, എന്താ നീ കാണിച്ചത്? ഞാൻ മധ്യമ പാണ്ഡവനായിരിക്കുന്ന ഈ അർജുനൻ, ആ അർജുനൻ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ മൃഗത്തിൻ്റെ നേരെ നീ ആയുധം പ്രയോഗിക്കണോ? കൊള്ളരുതാത്തവനെ. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാനും, അർജുനാ നീയാണതല്ലേ, ഞാൻ നിന്റെ വേഷം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓ അർജുന, നിന്റെ കേമത്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സോമവംശത്തിനെ കുറിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ. ആ പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള ആള് ആ ചന്ദ്രൻ മുതൽ ചന്ദ്രൻ, അതുപോലെ ബുധൻ, അതുപോലെ യയാതി, ശന്തനു, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് നിന്ദിച്ച് 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 അവസാനം പാണ്ഡവന്മാരെ കുറിച്ചും നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എന്താ വെച്ചാൽ അർജുനൻ കോപിച്ചിട്ട് തൻ്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടണം, എന്നാലേ തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തൻ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാലേ തനിക്ക് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർത്തിയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അർജുൻ്റെ മനസ്സിൽ കോപം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ പാകത്തിന് പിന്നെയും 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 ആ സോമവംശത്തിനെ കുറിച്ച് നിന്ദിച്ചങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് മാറ്റം കാണില്ല, ദേഷ്യം വരായില്ല. പക്ഷേ കഥയില്ലാത്തവൻ അവൻ എന്താച്ചാ പറഞ്ഞോട്ടെ, അവനോടൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് സഹിച്ചിരിക്കുക അർജുനെ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അർജുനന് മാറ്റമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെ നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ. അതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം അങ്ങോട്ട് സഹിച്ചില്ല അർജുന്. എടാ കാട്ടാള കൊഴിയാ, നീ ആരെ കുറിച്ചാ ഈ പറയണത്? എൻ്റെ സേവാമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നിന്ദിച്ചങ്ങനെ പറയണോ നീ? ഇനി മേലാൽ പറയാനായിട്ട് നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ല, നോക്കിക്കോ കഴിക്കും നിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കോപിച്ച് ആ ശരം അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായമല്ലോ. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാനും അങ്ങനെ ഇത് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ആവശ്യം, എങ്ങോട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ആവശ്യം. ഭഗവാനും
ശരം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായി. ഇങ്ങനെ കിരാത പാണ്ഡുസൂനു സമരം ആതേന തൂ, കിരാതനും പാണ്ഡുസൂനുവും സമരത്തെ ചെയ്തു. ആ അർജുനനും ആ ഭഗവാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടുല്ലോ. എന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്നാണെങ്കിൽ സമാനം സമരം, സമാനമായിട്ടുള്ള സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെയുള്ള സമരമാണെന്ന്. ഒരുപോലെ ആവുമോ? ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ ശരം പ്രയോഗിച്ചാൽ അത് ഒരുപോലെ ആവുമോ എന്നാണെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാത് ആ ശരം പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ എന്നാണെങ്കിൽ കാരുണ്യപൂരമൃദുലേന ഹൃദാ കിരാത, കാരുണ്യപൂരമായിരിക്കുന്ന ഹൃത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കിരാതൻ ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കാരുണ്യപൂരം, ആ കാരുണ്യ അതിരേകം കൊണ്ട് മൃദുലമായി മാർദ്ദവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മനസ്സെന്ന്. ആ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നല്ല വിചാരമുണ്ടേ, തൻ്റെ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. അപ്പോൾ അവന് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലേശം ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊരു വിചാരമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ശരം പ്രയോഗിച്ചാൽ മതി, അപ്പം കഴിയും അർജുനൻ്റെ കഥയെ. ത്രിപുരന്മാരെ ഒരു ശരം കൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ ഭഗവാനെ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷമ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ആ ഒരു വിചാരമുണ്ട്, തൻ്റെ ഭക്തനാണ്, അവന് ദണ്ഡിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് തൻ്റെ ആ ശക്തിയുടെ ഒരംശം, വളരെ ചെറിയൊരംശമേ പ്രയോഗിക്കുള്ളൂ, ഒട്ടും ദണ്ഡിക്കരുതെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് വളരെ 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 കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ അർജുനൻ്റെ നേരെ ശരം പ്രയോഗിക്കണതേ. എന്നാൽ അർജുനോ അത് ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഒരുപോലെയുള്ള യുദ്ധമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പം അർജുനും അതുപോലെ തന്നെയാവും, വളരെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാവും അല്ലേ? എന്നാണെങ്കിൽ അതല്ല, പിന്നെയോ രോഷാതിരേകകലുഷേണ പാണ്ഡുസൂനു, രോഷാതിരേക കലുഷമായിരിക്കുന്ന ഹൃത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ അർജുനൻ ശരം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. രോഷാതിരേക കലുഷം, രോഷാതിരേകം കൊണ്ട് കലുഷമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്, ആ കോപാധിക്യം കൊണ്ട് കലങ്ങി വശമായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ദേഷ്യം കൊണ്ട് സഹിക്കണില്ല അർജുനെ. തൻ്റെ മുരുകന്മാരായിട്ടുള്ള ആള്, തൻ്റെ അച്ഛൻ, അതുപോലെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവരെയൊക്കെ നിന്ദിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല തൻ്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചേക്കണവനാണ് ഈ കാട്ടാളിനെ. ഇതോടുകൂടി ഇവൻ്റെ കഥ കഴിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് എത്രണ്ട് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്രമാത്രം ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ദേഷ്യം കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കണ്ടായിട്ടാണ് അർജുനൻ ശരം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ വളരെ 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 കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുമാണ് ആ ശരം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരുപോലെ ആവുമോ? എങ്ങനെയത്? ഒരാൾ ദേഷ്യത്തിൽ ശരം പ്രയോഗിക്കുക, മറ്റേ ആൾ വളരെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി ശരം പ്രയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഒരുപോലെ ആവുമോ എന്നാണെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ആയി അവിടെ. അതാ വിശേഷേ. അതെന്താ? എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ കിരാത മഹാന്തം വിക്രമം അല്പം ആദധാന, കിരാതൻ മഹത്തായിരിക്കുന്ന വിക്രമത്തെ അല്പമായിട്ട് ആദധാനായി. ആ കടാളമൂർത്തി ഭഗവാൻ ആ അർജുനൻ്റെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന വിക്രമം, വലുതായിരിക്കുന്ന പരാക്രമം അർജുനൻ തൻ്റെ സർവശക്തി എടുത്തിട്ടാണ് പ്രയോഗിക്കണത്. അതിശക്തമായിട്ടാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കാട്ടാളിൻ്റെ കഥ കഴിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് തൻ്റെ സർവശക്തി എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിക്കുക. പക്ഷേ ആ ശരം വന്നു കൊള്ളുമ്പോൾ ഭഗവാന് അല്പം ആദധാന, എന്തോ ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ വന്നത്. ഇതെന്താ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തോ ഒന്ന് തട്ടുന്നു, അത്രേ തോന്നുള്ളൂ, അല്പമായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അർജുനൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പാണ്ഡുസൂനു അല്പം വിക്രമം മഹാന്തം ആദധാന, പാണ്ഡുസൂനു അല്പമായിരിക്കുന്ന വിക്രമത്തെ മഹത്തായിട്ട് ആദധാനായി. ആ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ശക്തിയുടെ ചെറിയൊരംശം, അല്പം വിക്രമം, തൻ്റെ പരാക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു അംശേ അർജുനൻ്റെ നേരെ പ്രയോഗിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും വേണ്ടില്ല, അതങ്ങോട്ട് വന്നു കൊള്ളുമ്പോൾ അർജുന അയ്യോ കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ കഥ എന്ന് തോന്നുന്ന, സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കണ്ടുള്ളത് എന്താണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്പമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അർജുനന് സഹിക്കാൻ വയ്യാതുള്ളത് ഉണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു. അർജുനൻ തൻ്റെ സർവശക്തി എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് അല്പമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ആ
ഒരുപോലെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അല്പം എന്നും മഹത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥ രണ്ടാളിലും ഉണ്ടായി എന്ന്, അല്ലാണ്ട് അനുഭവത്തിൽ ഒരുപോലെയായി എന്നല്ല. ആ രണ്ട് മഹത്വം എന്നും അല്പം എന്നുള്ള അവസ്ഥ രണ്ടാളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാന്തം വിക്രമം പാണ്ഡുസൂനു കിരാത അല്പം ആദധാന കിരാത മഹാന്തം വിക്രമം അല്പം ആദധാന. ഇതാണ് വ്യത്യാസേ. കിരാതന്റെ അല്പമായിരിക്കുന്ന വിക്രമത്തെ പാണ്ഡുസൂനു മഹത്തായിട്ട് ആധാനാവുന്നു. അതുപോലെ പാണ്ഡുസൂനുവിൻ്റെ മഹത്തായിരിക്കുന്ന വിക്രമത്തെ കിരാതൻ അല്പമായിട്ട് ആധാനാവുന്നു. ഓ, അല്പം എന്നും മഹത്വം എന്നുള്ള അവസ്ഥ രണ്ട് ദിക്കിലുണ്ട്, രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയായിരുന്നു എന്ന്. അതാണ് സമാനം സമരം. ഒരുപോലെയുള്ള സമരമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ കുറേ നേരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് നേരം. അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും. അതെ, ഇപ്പം എല്ലാം സമയം കുറച്ച് വരിക. ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കഴിയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. സമയം കുറയ്ക്കലാണ് എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ഇതും അത് തന്നെയാവും, അവിടെയും കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? ആണെങ്കിൽ അതല്ല, പിന്നോ ചിരതരം സമരം അതേനതൂ. ചിരതരമായിരിക്കുന്ന സമരത്തെ ചെയ്തു. വളരെ കാലം, അനവധി സമയം രണ്ടുപേരും തുരുതുരെ ശരങ്ങളങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് തോന്നി, ഇവൻ്റെ നേരെ സാധാരണ ശരങ്ങളൊന്നും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടായില്ല, ദിവ്യശരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് അർജുനൻ ആ ആഗ്നേയാസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിച്ചുല്ലോ. ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ദഹിപ്പിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ആഗ്നേയാസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് വരണ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് തല താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ജടാഭാരത്തിങ്കിലാണല്ലോ ഗംഗയുള്ളത്. ആ ആഗ്നേയാസ്ത്രം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഗംഗയിലെ ജലത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ശബ്ദം. അതിങ്ങനെ കേട്ടാൽ ആ ഗംഗാഭഗവതി അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. സ്വതേ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഈ കുട്ടികൾ വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരമ്മമാർ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുക പതിവുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ ഗംഗാഭഗവതി അടുത്ത് അടുത്തേക്ക് കാണുമെന്ന് തോന്നും. ആഗ്നേയാസ്ത്രം നിഷ്ഫലാണോ കണ്ടപ്പോൾ കുറേയും കൂടിയായി ദേഷ്യം. വായവ്യാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. വായവ്യാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിങ്കൽ ആഭരണങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആ സർപ്പങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഭക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും യുദ്ധം കിരാതനെ ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ പിന്നെയും ശരങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക. ഭഗവാനാണെങ്കിലും എത്ര നേരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയണല്ലോ എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പിന്നെയും ആ അർജുനന് പാകത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനും. ഇങ്ങനെ ആ ലോകനായകനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ തൻ്റെ ഭക്തോത്തമനായിരിക്കുന്ന അർജുനൻ്റെ അഹങ്കാരം തീർത്ത് പാശുപതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തൻ്റെ ഭക്തനോടുകൂടി പിന്നെയും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാ. ഇങ്ങനെ ഭക്തവത്സലനായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരനോ അർജുനൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ തീർത്ത് പാശുപതത്തെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിപ്പാനായിക്കൊണ്ട് അർജുനനും തമ്മിൽ അതിഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വർത്തിച്ചത്. പ്രകാരമെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ. श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना. कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था. Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kutha presented by Shri Margi Madhu and Party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Trishur. क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं. श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है. वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है. भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया. वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया. Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony.
Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger, and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashvani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetham television reality show in 2006 and received the P. Sushila Award for Best Male Singer at the state level. आज रात श्री अमल एंटनी 4 सुगम गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री T.S. राधाकृष्णन ने दिया है। Tonight, Shri Amal Antony presents 4 light vocal songs. The lyrics of all songs have been written by Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music. श्री कृष्ण और राधा का संबंध मात्र लौकिक प्रेम नहीं है, बल्कि वो जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। आइए सबसे पहले राधा माधव के प्रेम का सुंदर चित्रण करने वाला एक गीत सुनते हैं। The relationship between Shri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhava. രാധികേ 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 പ്രേമയമുന തന്നീലജലത്തിലെ ഏകാന്ത കളഹംസമേ പ്രേമയമുന തന്നീലജലത്തിലെ ഏകാന്ത കളഹംസമേ പിന്നിലടർന്ന നിൻ തൂവലിൻ തുമ്പിനാൽ ജയദേവ കവിതകളെഴുതി പിന്നിലടർന്ന നിൻ തൂവലിൻ തുമ്പിനാൽ ജയദേവ കവിതകളെഴുതി കാലം സോപാന സംഗീതം പാടി പ്രേമയമുന തന്നീലജലത്തിലെ ഏകാന്ത കളഹംസമേ നിൻമിഴിത്തുമ്പിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ കണ്ണനുവനമാലയായി നിൻമിഴിത്തുമ്പിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ കണ്ണനുവനമാലയായി നിന്നെടുവീർപ്പുകൾ വെൺചാമരങ്ങളായി നിന്നുടൽ രതിവീണയായി നിന്നെടുവീർപ്പുകൾ വെൺചാമരങ്ങളായി നിന്നുടൽ രതിവീണയായി 10,000 പൂവുകൾ വീണുപോൽ സുമവതി നീ വാടിയില്ല
ഒരു നാളും വാടുകയില്ല. പ്രേമയമുന തൻ നീലജലത്തിലെ ഏകാന്ത കളഹംസമേ, പിന്നിലടർന്ന നിൻ തൂവലിൻ തുമ്പിനാൽ ജയദേവ കവിതകളെഴുതി കാലം സോപാന സംഗീതം പാടി. നിൻവിരൽ തുമ്പിലെ സിന്ദൂര ശോഭയിൽ സന്ധ്യകൾ മോഹിതരായി. നിൻവിരൽ തുമ്പിലെ സിന്ദൂര ശോഭയിൽ സന്ധ്യകൾ മോഹിതരായി. നിന്റെ മധുസ്മിതം വൃന്ദാവനികയായി, നിൻമൊഴി കാമ്പോജിയായി. നിന്റെ മധുസ്മിതം വൃന്ദാവനികയായി, നിൻമൊഴി കാമ്പോജിയായി. ഇതുവഴി യുഗചക്രമെത്രയോ നീങ്ങി, ശുഭവതി നീ പോയതില്ല, ഒരു നാളും പോവുകയില്ല. പ്രേമയമുന തൻ നീലജലത്തിലെ ഏകാന്ത കളഹംസമേ, പിന്നിലടർന്ന നിൻ തൂവലിൻ തുമ്പിനാൽ ജയദേവ കവിതകളെഴുതി കാലം സോപാന സംഗീതം പാടി. प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है. वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है. आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने. While love leads a person into a world of dreams, hopes, and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation. പൂവിൻ സൗരഭം അനവദ്യ സൗരഭം എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി, എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ആ പൂവിൻ സൗരഭം അനവദ്യ സൗരഭം എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി, എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി. വർഷം മയിൽ പീലി നീർത്തി നിന്നാടുന്ന ഹർഷവിലോലമാമുൾവനത്തിൽ, വർഷം മയിൽ പീലി നീർത്തി നിന്നാടുന്ന ഹർഷവിലോലമാമുൾവനത്തിൽ, ഗ്രീഷ്മം നീലകളെ പൊന്നണിയിക്കുന്ന സ്വപ്ന സമാനമാമുദ്യാനത്തിൽ, ഗ്രീഷ്മം നീ
മലരുകളെ പൊന്നണിയിക്കുന്ന സ്വപ്ന സമാനമാമുദ്യാനത്തിൽ ബാല്യത്തിനാനന്ദ കേളി ഗൃഹങ്ങളിൽ കൗമാരസങ്കൽപ്പവാടികളിൽ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി ആ പൂവിൻ സൗരഭം അനവദ്യ സൗരഭം എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി ചരൽ കല്ലു കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞൊരാ നഷ്ടസ്വപ്നത്തിൻ മലഞ്ചെരുവിൽ ദുഃഖം ചരൽ കല്ലു കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞൊരാ നഷ്ടസ്വപ്നത്തിൻ മലഞ്ചെരുവിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചിതലരിച്ചറ്റു വീഴുന്നൊരാ ഭഗ്നഗൃഹത്തിൻ ഇരുൾ മുറിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ചിതലരിച്ചറ്റു വീഴുന്നൊരാ ഭഗ്നഗൃഹത്തിൻ ഇരുൾ മുറിയിൽ ദാഹങ്ങൾ നീന്തി തളർന്നുറങ്ങുന്നൊരു മൂകവികാര നദീതടത്തിൽ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി ആ പൂവിൻ സൗരഭം അനവദ്യ സൗരഭം എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി ആ പൂവിൻ സൗരഭം അനവദ്യ സൗരഭം എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി എന്നെ എവിടേക്കു കൊണ്ടുപോയി. प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमिट स्मृतियां रिच देता है. उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है. इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है. आइए सुनिए. First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song. സരാവിലെ നറുതിങ്കൾ കല പോലെ നവജീവനേകി നിൻ മുഖദർശനം കൈവിരൽ തട്ടി മറിഞ്ഞുപോയി എൻ്റെ ഖൽബിലെ അത്തറിൻ ചില്ലുപാത്രം വ്രതമാസരാവിലെ നറുതിങ്കൾ കല പോലെ നവജീവനേകി നിൻ മുഖദർശനം കൈവിരൽ തട്ടി മറിഞ്ഞുപോയി എൻ്റെ ഖൽബിലെ അത്തറിൻ ചില്ലുപാത്രം.
കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു. പ്രഥമാസരാവിലെ നറുതിങ്കൾ കല പോലെ നവജീവനേകി നിൻ മുഖദർശനം. പൂത്തതാണെന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ, താഴമ്പൂവെന്നു പറഞ്ഞു നോക്കി. പാലകൾ പൂത്തതാണെന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ, താഴമ്പൂവെന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി. ആരോമനെ നിന്റെ പൂമുടിച്ചാർത്തിലെ വാസന തൈലമാണെന്നു ചൊല്ലി. ആരോമനെ നിന്റെ പൂമുടിച്ചാർത്തിലെ വാസന തൈലമാണെന്നു ചൊല്ലി. ആ സുഗന്ധം തേടിയാഴിയും വാനവും വാതിൽക്കൽ വന്നു കരങ്ങൾ നീട്ടി. പ്രഥമാസരാവിലെ നറുതിങ്കൾ കല പോലെ നവജീവനേകി നിൻ മുഖദർശനം. കൈവിരൽ തട്ടി മറിഞ്ഞുപോയി എൻ്റെ ഖൽബിലെ അത്തറിൻ ചില്ലുപാത്രം. वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है. वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है. In the cool freshness of a Vrishchika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us too to dream and to embrace the beauty of imagination. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മുറ്റത്തൊരുങ്ങി വന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മുറ്റത്തൊരുങ്ങി വന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ. നിത്യപ്രകൃതിതൻ നൃത്തസദസ്സിലെ നക്ഷത്രധൂളികളല്ലേ. നിത്യപ്രകൃതിതൻ നൃത്തസദസ്സിലെ നക്ഷത്രധൂളികളല്ലേ. നിങ്ങൾ സ്വപ്നപരാഗങ്ങളല്ലേ. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മുറ്റത്തൊരുങ്ങി വന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ. പൂക്കളിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപോയി തൃമധുവുണ്ണുമ്പോൾ. പൂക്കളിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞുപോയി തൃമധുവുണ്ണുമ്പോൾ. പൊൻവെയിലിൻ്റെ കസവുടയാടതൻ ഞൊറികളിൽ തങ്ങുമ്പോൾ. പൊൻവെയിലിൻ്റെ കസവുടയാടതൻ ഞൊറികളിൽ തങ്ങുമ്പോൾ. ഇത്തിരി നേരമുണ്ടാവുമോ
മനസ്സിലെ ദുഃഖപുഷ്പത്തിൽ മുഖമമർത്താൻ നിറം കൊടുക്കാൻ. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മുറ്റത്തൊരുങ്ങി വന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ മൂകതപോവനത്തിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങുമ്പോൾ, അന്തി തന്നെ കാന്ത മൂകതപോവനത്തിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങുമ്പോൾ, അന്തരംഗത്തിന്നബോധതലങ്ങള ചിറകടിയറിയുന്നു. അന്തരംഗത്തിന്നബോധതലങ്ങള ചിറകടിയറിയുന്നു. ഇത്തിരിയേകുവാനുണ്ടോ വരണ്ടൊരി തപ്താധരത്തിൽ മധുപുരട്ടാൻ മണം പകർത്താൻ. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മുറ്റത്തൊരുങ്ങി വന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളെ നിത്യപ്രകൃതിതൻ നൃത്തസദസ്സിലെ നക്ഷത്രധൂളികളല്ലേ നിങ്ങൾ, സ്വപ്നപരാഗങ്ങളല്ലേ. आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे. इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टी.एस. राधाकृष्णन ने दिए थे. उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन के.एक्स. कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री C.N.K. मूर्ति बांसुरी तथा श्री C. श्रीकुमार तबला. उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है. यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था. यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया. In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Shri Amal Antony. The songs have been written by Shri Rafiq Ahmed and composed by Shri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Shri Wilson K.X. on keyboard, Shri Babu Varghese on rhythm pad, Shri C.N.K. Murthy on flute, and Shri C. Shrikumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.